So today's topic is biological techniques for the improvement of ornamental plants. What are the different kinds of techniques which is used to make improvement in flowers and ornamental plants along with the breeding methods? We learn about the conventional breeding methods previously, like introduction, selection, hybridization, mutation, and mass selection. So we'll see the biotechnological techniques, likewise micropropagation, embryo rescue, anther culture, protopause culture in flower crops. Although the contribution of the conventional breeding method to the ornamental crop improvement had been very significant in building up the floriculture industry so far, yet ornamentals are a group of plants where biotechnology has made tremendous impact both scientifically and economically. In early days, we known with the different biotechnological methods for commercial agronomical crops like sugarcane, banana, and their impact was initially very good. Nowadays also it is impactful, and because of that, they are very significant. They are significant and they are economical as well. The same way in flower crops, it is also useful, beneficial, and economically, it is also helpful. These techniques and whatever the different kinds of varieties were developed till the death, it was by the conventional methods like breeding methods, hybridization, and introduction selection. With these three methods, the more varietal development is found. The three key areas in which plant cell and tissue culture has direct application in ornamental horticulture are large-scale propagation of elite clones of hybrids of specific lines through micropropagation. आपल्याला माहिती आहे की बायोटेक्नॉलॉजिकल मेथड्स म्हणजे काय? वी आर नॉट युजिंग द सीड किंवा जे आपण कन्व्हेन्शनल मेथडमध्ये सीड लावतो, नंतर मग त्याचं मल्टिप्लिकेशन करतो किंवा सकर असेल, जे काही प्लांटिंग मेथड असेल, या मेथड्स मध्ये वी आर डायरेक्टली यूज सेल्स. आपण त्या प्लांटची सेल वापरतो. ठीक आहे. And with the use of cells, we use micropropagation and somatic embryogenesis, production of disease-free propagules. प्रोपॅग्युअल म्हणजे असा एक पार्ट की जो आपण वापरतो. प्रोपॅग्युअल इज अ स्ट्रक्चर, म्हणजे वॉट एव्हर द स्ट्रक्चर मे बी कटिंग, सीड और स्पोर that propagates the plant, that is called as प्रोपॅग्युअल. लक्षात ठेवा, प्रोपॅग्युअल कशाला म्हणतात ते लक्षात ठेवा. मग प्रोडक्शन फ्री प्रोपॅग्युअल म्हणजे असं प्लांटिंग मटेरियल की जे डिसीज फ्री असेल त्याला आपण प्रोपॅग्युअल म्हणायचं. मायक्रो प्रोपगेशन करताना सुरुवातीला तुम्हाला डिसीज फ्री प्रोपॅग्युअल तयार करावं लागतं आणि त्या प्रोपॅग्युअल पासून एक्सप्लांट तयार होतं, प्लांट तयार होतं, प्लांटिंग मटेरियल तयार होतं, त्याच्याकडून त्याचं मल्टिप्लिकेशन होतं. मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर त्याचं हार्डनिंग केलं जातं. हार्डनिंग केल्यानंतर त्याला आपण डायरेक्ट प्लांटिंग साठी वापरतो. तर ही जनरल मेथड सांगितली मी तुम्हाला की अशा प्रकारे बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये प्लांटचं प्रोपगेशन
केलं जातं. And meaningfully development of plant varieties through cellular and molecular techniques in conjunction with the whole plant breeding. पूर्ण whole plant breeding च्या सोबत cellular and molecular या दोन टेक्निक वापरून आपण क्रॉप मध्ये इम्प्रूव्हमेंट करायची असते. Biotechnology has been applied to flower crops for producing new flower colors and flower form. मग बायोटेक्नॉलॉजीचा वापर का केला जातो? इट इज नॉट एवढं हे सिलेक्शन, इंट्रोडक्शन, हायब्रिडायझेशन ह्या मेथड सफिशियंट नव्हत्या का इंट्रोडक्शन आणण्यासाठी किंवा इम्प्रुव्हमेंट आणण्यासाठी. बट इफ यू वॉन्ट द मोर न्यू कलर, न्यू फ्लॉवरचा फॉर्म, तर वी विल हॅव टू आपल्याला त्याच्या खोलीमध्ये जाण्यासाठी त्या गोष्टी नवीन आणण्यासाठी विल हॅव टू अटॅक ऑन द सेल किंवा विल हॅव टू वर्क ऑन द सेल. त्या सेल वरती आपल्याला काम करावं लागेल जेणेकरून आपल्याला त्याच्यामध्ये नवीन फ्लॉवर कलर आणि नवीन फॉर्म हे करता येतील. The value addition may be in the form of change architecture, promoting in vivo and in vitro propagation of recalcitrant genotypes, resistance to biotic and abiotic stresses, improved vase life, or modification in flower color, shape and period of blooming. मग आपण एवढ्या गोष्टी अचीव करू शकतो बाय युझिंग द बायोटेक्नॉलॉजी. कुठल्या कुठल्या गोष्टी? आपण रिकॅल्सिट्रंट जिनोटाइप्स तयार करू शकतो, रेजिस्टन्स टू बायोटिक आणि बायोटिक स्ट्रेसेस जे आपण आधी शिकले, इम्प्रूव्ड बेज लाईफ, त्या फ्लावरची बेज लाईफ यूज करू शकतो, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर कलर अँड शेप, त्याच्या कलर आणि शेप मध्ये आपण मॉडिफाय करू शकतो, आणि त्याचा पिरियड ऑफ ब्लूमिंग हा सुद्धा आपण चेंज करू शकतो. जो नॅचरल त्याच्यापेक्षा काहीतरी अर्ली ब्लूमिंग आपण करू शकतो किंवा लेट ब्लूमिंग आपण त्याच्यामध्ये घडवून आणू शकतो. Biotechnology can play a vital role in modifying these in terms of varietal development and multiplication of popularization of newly bred varieties. ज्या नवीन व्हरायटी असतात त्याच्यामध्ये या डेव्हलपमेंट आपण करू शकतो. Techniques of biotechnology have long been used by floriculture industry in both propagation and breeding. मग ह्या ज्या मेथड्स या कशासाठी वापरल्या जातात? एक तर प्रोपगेशन साठी सुद्धा वापरले जातात आणि ब्रीडिंग साठी सुद्धा वापरले जातात. जसं की मेरिस्टेम कल्चर अँड मायक्रोप्रोपगेशन आर यूज टू जनरेट व्हायरस फ्री हाय क्वालिटी प्रोपगेशन स्टॉक्स बाय द प्लांट प्रोपगेटर. मग मेरिस्टेम कल्चर आणि मायक्रोप्रोपगेशन ह्या ज्या दोन मेथड, या दोन मेथडने आपण व्हायरस फ्री हाय क्वालिटी प्रोपगेटिंग रूट स्टॉक आपण तयार करू शकतो किंवा क्वालिटी मटेरियल आपण तयार करू शकतो. Breeders commonly use other tissue culture techniques to supplement breeding programs such as anther culture and embryo rescue. काही ब्रीडर्स आहेत जे सप्लिमेंटरी टेक्निक्स यूज करतात ब्रीडिंग प्रोग्राम मध्ये, ज्याच्यामध्ये अँथर कल्चर आणि एम्ब्रियो रेस्क्यू या दोन गोष्टी इन्व्हॉल्वमेंट आहेत. Micropropagation. One of the major aspects of plant biotechnology is the production of large number of identical individuals via in vitro cloning. इन विट्रो क्लोनिंग म्हणजे जसं प्लांट आहे तसं ॲज इट इज आयडेंटिकल टू इट पॅरेंट्स. त्याच्यामध्ये काही जिनॉमिक चेंज होणार नाही किंवा त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन्स तुम्हाला बघायला मिळणार नाही. ते इक्वली सेम असेल, ऑल द मटेरियल आर सेम, त्याची हाईट, वेट, डेप्थ जे काय असेल ते सगळं सेम असतं मायक्रोप्रोपगेशन्स मध्ये. त्याला इन विट्रो क्लोनिंग म्हणतात. इन विट्रो म्हणजे इन द लॅब, लॅबोरेटरीच्या आतमध्ये आपण जे क्लोनिंग करतो त्याला इन विट्रो क्लोनिंग असं म्हणतात. द प्लांट प्रोड्यूस थ्रू दिस टेक्निक्स आर युनिफॉर्म. याच्याने जे तयार होतात ते एकदम युनिफॉर्म असतात. जसं आपण बघितलं एखादं एक्झाम्पल, जरबेराचे रोप जे टिश्यू कल्चरनी किंवा मायक्रोप्रोपगेशनने तयार केलं, तर त्याच्यामध्ये जरबेराचा जो स्टॉक आहे त्या स्टॉकचा सेल्स आहेत त्या सेलचा वापर केला जातो, एक्सप्लांट म्हणून घेतात किंवा कधी कधी सीड घेतात. सीड यूज ॲज अ एक्सप्लांट मटेरियल आणि त्याच्यापासून मग मल्टिप्लिकेशन करतात. जनरली व्हेजिटेटिव्ह प्लांट जो आहे तो दॅट इज टेकन ॲज अ
एक्सप्लांट. आणि ते एक्सप्लांट घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे असतं बघा, तुम्ही शिकला असाल, अगर अगर मीडियम, ते मीडियम मध्ये ते टाकतात, ते त्याची ग्रोथ होते. असे जे मीडियाज असतात त्या मीडियामध्ये टाकले जातात आणि त्याला डार्क रूम मध्ये ठेवतात. परत वेगवेगळे त्याचे सायकल्स कॅरीड आउट करतात. मग त्याच्यानंतर एक युनिफॉर्म प्लांट्स आपल्याला बघायला मिळतात. त्याच्यानंतर ट्रू टू टाईप विथ डिस्टिंक्टिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्क्रीज vigor due to their higher health status. By the use of auxiliary shoot proliferation methods, micropropagation can be carried out successfully in chimeras, which are very important in ornamentals. Chimera हा एक प्रकार आहे. तर चिमेरा सारखी डेव्हलपमेंट होतात, एम्ब्रिओ डेव्हलपमेंट होतात, प्लांट डेव्हलपमेंट होतात जर आपण ऍक्सिलरी शूट हे प्रोपेगेटिंग मटेरियल साठी आपण यूज केलं मायक्रो प्रोपेगेशन मध्ये. It has been particularly useful in clonal multiplication of naturally occurring mutants under in vitro conditions for their further exploitation in breeding programs. The techniques of meristem culture are now being used worldwide on commercial scale for micropropagation of almost all important genera of orchids, thus placing orchids within the reach of an average person. आता तुम्हाला लक्षात येईल की ऑर्किड्स मध्ये आपण भरपूर प्रकार आहेत, खूप सारे जेनेरा आहेत, खूप सारे स्पेसिस आहेत. पण मग ह्या ज्या डेव्हलप झाल्या आहेत त्या जनरली मायक्रोप्रोपेगेशन या टेक्निक मध्ये डेव्हलप झालेल्या आहेत. ज्या वाईल्ड टाईप आहेत त्या वाईल्ड टाईपचं कमर्शियल मध्ये कन्व्हर्जन हे मायक्रोप्रोपेगेशन टेक्निक्सने यूज करून डेव्हलप झालेलं आहे. जनरली फ्लॉवर्स मध्ये मायक्रोप्रोपेगेशन या ऑर्किड्स आणि जर्बेरा मध्ये युजफुल आहे असं दिसतंय. प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक पॅथोजन फ्री प्लांट. Tissue culture is being used to produce virus-free propagules and facilitate their mass propagation. Generally, ornamental plants are vegetatively propagated and the viruses and virus-like pathogen are transmitted mechanically. काय होतं ज्यावेळेस आपण एखादा प्लांट प्रोपोगेट करतो, मल्टिप्लाय करतो विथ व्हेजिटेटिव्ह प्रोपोगेशन, त्याच्यामध्ये वी यूज डिफरंट काइंड्स ऑफ नाईफ्स, सीझर्स असतील किंवा वेगवेगळे मेकॅनिकल टूल्स यूज करतो. मग त्या टूल्स थ्रू किंवा आपल्या हातांद्वारे त्या प्लांट्स मध्ये व्हायरस किंवा पॅथोजन जाण्याची चान्सेस जास्त असतात. मग टिश्यू कल्चर या मेथडने काय होतं, टिश्यू कल्चरने अशा गोष्टी तयार होतात की ज्या व्हायरस फ्री प्रोपॅग्युअल्स की जे मल्टिप्लाय होतात फर्दर जाऊन, ते प्रोपॅग्युअल्स तयार होतात. करंटली द टर्मिनॉलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्रोपॅग्युअल इज अवेलेबल फॉर एलेस्ट्रोमेरिया, कार्नेशन, क्रिसॅन्थेमम, दहलिया, लिलियम, एरेस, फ्रेसिया, ग्लॅडिओलस आणि हेसियन. तर तुम्हाला लक्षात येईल की टिश्यू कल्चर टेक्नॉलॉजी सध्या ह्या फ्लॉवरिंग प्लांट मध्ये अवेलेबल आहे किंवा ह्या फ्लॉवरिंग प्लांट मध्ये सध्या त्याचं कमर्शियली वर्क केलं जातं. मग याच्यात एक गोष्ट कॉमन आहे की याच्यामध्ये जो प्रोपॅग्युअल तयार होतोय तो प्रोपॅग्युअल त्याच्यामध्ये जनरली यांचं सगळ्या हे जे सगळे फ्लॉवर प्लांट आहे हे त्या प्रोपॅगेट विथ द सकर्स किंवा बल्ब्स असे जे काही जमिनीत येणारे कंदासारखे जे कंदमुळं किंवा कंद असतात त्याच्यापासून याचा एक्सप्लांट एक्सट्रॅक्ट केला जातो त्या प्लांटच्या प्लांटिंग मटेरियल पासून आणि मग प्रोपॅग्युअल तयार केला जातो व्हायरस फ्री. मग ते फ्लॉवर कुठले तुम्हाला विचारलं जातं की टिश्यू कल्चर कुठल्या कुठल्या फ्लॉवर मध्ये कमर्शियली डिसीज फ्री प्रोपॅग्युअल तयार करतात. मग फ्लॉवर आहे एलेस्ट्रोमेरिया, कार्नेशन, क्रिसॅन्थेमम, दहलिया, लिलियम, इरिस, फ्रिसिया, ग्लॅडिओलस and हायसियन.
यूज ऑफ सेल्युलर अँड मोलिक्युलर टेक्निक्स इन डेव्हलपमेंट ऑफ प्लांट व्हरायटी. मग आता ह्या ज्या दोन टेक्निक्स आहेत तर त्याचा वापर कसा केला जातो बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये आपण बघू. Successful creation of variation is of prime importance for breeding plants of desired trait. व्हेरिएशन क्रिएट करायचं सक्सेसफुली हे प्राईम इम्पॉर्टन्स असतं कुठल्याही ब्रीडिंग प्रोसिजर मध्ये. आणि जे डिझायर कॅरेक्टर्स आपल्याला हवे ते प्राईम मेन इम्पॉर्टन्स किंवा ऑब्जेक्टिव्ह असतात. टेक्निक्स लाईक प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सोमाक्लोनल व्हेरिएशन, limited gene transfer, embryo rescue, techniques, anther culture, gametoclonal variation, etc. speed up the process of introduction and induction of variation in cellular level. आता बघा सेल्युलर आणि मोलेक्युलर बायोलॉजी टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय, ज्यावेळेस आपण सेल वरती काम करतो किंवा सेल मल्टिप्लिकेशन करतो किंवा आपण सेल एक्सट्रॅक्ट करतो आणि त्याचं फर्दर मल्टिप्लिकेशन करतो अंडर द मायक्रोस्कोप. तर मग त्याच्यामध्ये ह्या टेक्निक्स वापरल्या जातात सेल्युलर मध्ये. कुठल्या, जशा जीन ट्रान्सफर असेल, प्रोटोप्लास्ट कल्चर असेल. आता प्रोटोप्लास्ट कल्चर म्हणजे काय, प्रोटोप्लास्ट कल्चर म्हणजे नेकेड सेल्स, ज्या सेल्स नेकेड असतात, ज्यांना सेल वॉल बिकॉज द सेल वॉल हॅज बीन रिमूव्ह बाय इदर मेकॅनिकल ऑर एन्झायमॅटिक प्रोसेस. प्रोटोप्लास्ट कल्चर म्हणजे काय, आपण त्या सेल निवडायच्या, त्या सेलचा आपण मेकॅनिकली किंवा केमिकली त्याचा सेल वॉल ही रिमूव्ह करायची, जेणेकरून आपण त्याच्या आतमध्ये काहीतरी ऍक्टिव्हिटी करता येतील, इदर मेकॅनिकल ऑर एन्झायमॅटिक प्रोसेस. आणि हे जे आयसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट असतं त्याला म्हणतात प्रोटोप्लास्ट कल्चर. त्याच्यानंतर एम्ब्रियो रेस्क्यू, अँथर कल्चर, गॅमेटोक्लोनल व्हेरिएशन, या वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत ज्या सेल्युलर लेवलवरती काम केलं जातं. इन विट्रो पॉलिनेशन अँड एम्ब्रियो रेस्क्यू. The techniques of in vitro pollination appears to be very promising for overcoming pre-fertilization barriers to incompatibility and raising new genotypes. आता काही काही फ्लॉवर्स मध्ये बघा सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी असते, जसं मेरीगोल्ड मध्ये असते, काही मध्ये मेल स्टेरिलिटी असते. मग ते जर आपल्याला अवॉइड करायचं असेल तर आपण इन विट्रो पॉलिनेशन करतो, म्हणजे लॅबच्या आतमध्ये पॉलिनेशन हे घडून आणायचं. मग त्याच्यामध्ये काय होतं, प्री फर्टिलायझेशन, हे जे बॅरियर्स असतात आधीच्या आधी आणि इनकम्पॅटिबिलिटी फॉर्म होते, तर ते आपण अवॉइड करू शकतो बाय यूज ऑफ इन विट्रो पॉलिनेशन. द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप ऑफ इन विट्रो पॉलिनेशन टेक्निक इज डेव्हलपमेंट ऑफ व्हायबल सीड. मग त्याच्यामुळे काय होतं, व्हायबल सीड डेव्हलप होतात. आता काय, आपण जनरली जर हायब्रिडायझेशन प्रोसिजर तयार केली, त्याच्यामध्ये 4 लाईनी मेलच्या, त्याच्यानंतर एक फिमेल, त्याच्यानंतर एक मेलची लाईन, नंतर परत 4 लाईन फिमेलच्या, परत एक मेलची लाईन, असं जर आपण प्लांटिंग केलं इन फील्ड मध्ये, इन व्हायबल पॉलिनेशन मध्ये, तर त्याच्यामध्ये काय होईल, तुम्हाला काहीतरी काही सीड हे व्हायबल राहतील, काही सीड हे प्रॉपरली डेव्हलप होतील, काही सीड डेव्हलप होणार नाही. पण ते जर आपण इन विट्रो मध्ये पॉलिनेशन केलं, घडवून आणलं, तर त्याच्यामध्ये खूप जास्त पॉसिबिलिटी असतात व्हायबल सीड डेव्हलप व्हायची. आणि फ्रॉम द व्हायबल सीड ओव्हिल्स अँड ओव्हरीज फॉलोइंग फर्टिलायझेशन, त्याच्यानंतर फर्टिलायझेशन होऊन नवीन डेव्हलप होऊ शकतात. Ovule culture holds a great potential for raising hybrids which are normally fail due to abortion of embryo at the rather early stage. काही केसेस मध्ये काय होतं, अबॉर्ट होतात, प्लांट डेव्हलप नाही होत प्रॉपरली, किंवा हायब्रिड्स रेज नाही होत, आणि अर्ली स्टेजेस मध्ये. मग ते अवॉइड करण्यासाठी ओव्हिल कल्चर हे सुद्धा आपण सेपरेट करू शकतो. ओव्हिल कल्चर, अँथर कल्चर, त्याचबरोबर प्रोटोप्लास्ट कल्चर. प्रोटोप्लास्ट म्हणजे आपण
की सेलचा जो सेल वॉल आहे ते सेल वॉल आपण काढून टाकून त्याचा आतला जो पोर्शन तो एक्सपोज करू शकतो. तर अशा प्रकारे ह्या वेगवेगळ्या 3-4 गोष्टी आहेत ह्या आपण यूज करू शकतो इन लॅबमध्ये. Embryo culture or oviculture has proven useful in reducing the breeding cycles of new varieties where long dormancy or slow growth of seedling resulting long breeding cycles. It is also being used for test seed viability. मग आता एम्ब्रियो कल्चर आणि ओव्हल कल्चर मुळे काय झालेलं आहे की हाऊ दे आर फाइंड युजफुल, त्याच्यामध्ये असं झालंय की ब्रीडिंग सायकल ह्या कमी झालेल्या आहेत. जर आपल्याला इम्प्रुव्हमेंट इनोव्हेशन आणायचे तर आपल्याला खूप सारख्या ब्रीडिंग सायकल्स फॉलो करावं लागतात. आणि इफ यू डायरेक्टली आपण ओव्हल कल्चर आणि एम्ब्रियो कल्चर हे सेपरेट केलं तर हे ज्या ब्रीडिंग सायकल्स हे आपल्याला कमी बघायला मिळतात. त्याचबरोबर जे डॉर्मन्सी पिरियड आहे तो पण कमी होतो. त्याचबरोबर स्लो ग्रोथ असतं काही प्लांटची, सीडलिंग प्रॉपरली डेव्हलप नाही होत. दॅट इज ऑल्सो that can be avoided with the embryo culture and oviculture. It is also being used for seed test viability. सीडची viability टेस्ट करण्यासाठी सुद्धा त्याचा वापर केला. In case of Lilium, Alstroemeria, Balsam, Helianthus म्हणजेच sunflower, new varieties have been produced during using the technique in vitro pollination and embryo rescue to overcome pre-zygotic and post-zygotic compatibility respectively. मग ह्या मेथड कुठं यूज केल्या गेलेल्या आहेत? ऑर्नामेंटल्स मध्ये किंवा फ्लॉवर्स मध्ये. लिलियम फ्लॉवर आहे, एल्स्टोमेरिया फ्लॉवर आहे, एम्पेटिस म्हणजे बाल्सम, हेलियंथस म्हणजे आपलं सनफ्लॉवर. तर ह्याच्यामध्ये ह्या टेक्निक्स वापरून प्री झायगोटिक आणि पोस्ट झायगोटिक ज्या कम्पॅटेबिलिटी होत्या त्याच्यावर ओव्हरकम करून डेव्हलपमेंट केली आहे. Anther culture. In haploids, mutation can be easily detected as they have only one set of genes. These haploids can be picked up and their chromosome duplicated to get fertile diploids with the desirable mutations in the single generation. Haploidy offers an easier and faster approach for raising an isogenic pure line. It has been successfully used in Petunia, Begonia, and lilies. Anther culture हे पेटोनिया, बेगोनिया आणि लिलीज या फ्लॉवर मध्ये यूज केलं जातं. आता अँथर कल्चर कसं केलं जातं, हा जरा फार डीप मधला पार्ट झाला की हॅप्लॉइड्स होतात, हॅप्लॉइड्स पासून म्युटेशन आपण तयार करू शकतो इझिली. मग ते जे हॅप्लॉइड्स असतात ते डिटेक्ट झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये त्यांचे क्रोमोझोम वरतीच आपण वर्क करायचं आणि त्याचे क्रोमोझोम डुप्लिकेट करायचे आणि त्यांना फर्टाईल करायचं, फर्टाईल डिप्लॉइड मध्ये कन्वर्ट करायचं बाय युझिंग द म्युटेशन. आणि त्याच्यापासून मग आपण त्याचं कल्चर तयार करायचं. दॅट इज द वन मेथड. Then next is protoplast culture. In plants where fairly distant species can be crossed, it has always not been possible to obtain full hybrids between desired individuals because of sexual incompatibility barriers. In this respect, cell fusion offers an entirely new and potential approach to distance hybridization. आता बघा प्रोटोप्लास्ट कल्चर म्हणजे काय, मी तुम्हाला सांगितलं की आधी की ज्याच्यामध्ये आपण सेल हा प्लांट पार्ट यूज करतो, त्या सेल मध्ये सेल वॉल ब्रेक करून त्याचं फर्टिलायझेशन हे घडवून आणलं जातं, हायब्रिडायझेशन केलं जातं आणि त्याच्यापासून नवीन हायब्रिड डिझायर कॅरेक्टर्स इंडिव्हिज्युअल हे डेव्हलप केले जातात बाय यूज ऑफ सेल फ्युजन. सेल फ्युजनचा करून नवीन हायब्रिड ज्याच्यामध्ये डिस्टन्स हायब्रिडेशन म्हणतो ते आपण घडून आणू शकतो प्रोटोप्लास्ट कल्चरने. प्लांट प्रोटोप्लास्ट रिप्रेझेंट द फाइनेस्ट सिंगल सेल सिस्टम अँड ऑफर existing possibility in the field of somatic cell genetics and crop improvement. Soma clonal variation. Regenerants from the tissue culture often show much genetic variation. Such variation induced by culturing condition is called as soma clonal variation.
आता कधी कधी काय होतं, रिजनरेटन टिश्यू कल्चर मेथडने जे काही रिजनरेट तयार होतात त्याच्यामध्ये सुद्धा जेनेटिक व्हेरिएशन बघायला मिळतात. तर ते जेनेटिक व्हेरिएशन अवॉइड करण्यासाठी सोमाक्लोनल व्हेरिएशन ही मेथड वापरली जाते. त्याच्यामध्ये कल्चरिंग केलं जातं आणि कल्चरिंग करून सोमाक्लोनल व्हेरिएशन आपण इंड्यूस करू शकतो. It may result in some advantages created by mutation of single gene. Somaclonal variants have been obtained in Chrysanthemum, Begonia, Lasium, and Daylily. Somaclonal variation कशामध्ये केलं जातं तर क्रिसॅन्थेमम, बिगोनिया, लेसेंथस आणि डेलिली या क्रॉप मध्ये आपल्याला बघायला. Somatic embryogenesis. Somatic embryogenesis is the formation of embryo from a cell other than a gamete or product of gametic fusion. वेगवेगळ्या गॅमेटचं फ्युजन करून आपण एम्ब्रियो फॉर्म करू शकतो, त्याला म्हणतात सोमॅटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. Somatic embryogenesis is the powerful tool for improvement of ornamentals, not only with regard to clonal propagation but for other biotechnological applications as well. It has been successfully exploited in the improvement of crops like Anthurium, Anthurium, Radulus, Iris, and Lily, etc. नेक्स्ट इज जेनेटिक इंजिनिअरिंग. ह्या सगळ्या बायोटेक्नॉलॉजिकल मेथड्स आहे की ज्या फ्लावर क्रॉप मध्ये इम्प्रुव्हमेंट साठी वापरल्या जातात. तुम्हाला याच्यामध्ये शॉर्ट्स मध्ये विचारलं जाईल कुठल्या मेथड्स आहेत, तर त्या मेथड्स तुम्हाला एनलिस्ट करावं लागतील. त्यापैकी एखादी मेथड ही तुम्हाला एक्सप्लेन करावं लागेल, जसं की जेनेटिक इंजिनिअर असेल, सोमॅटिक इंजिनिअरिंग असेल, सोमाक्लोनल व्हेरिएशन्स असतील किंवा इन विट्रो, इन व्हायवो या ज्या टेक्निक्स आहेत त्या. Genetic engineering in ornamentals assumes greater utility as conventional breeding success is limited due to high ploidy level, large nuclear genome, and long generation time. The first genetically engineered crops were Petunia and Chrysanthemum, both with altered flower color. Plant genetic engineering relies on two processes. First, the insertion of genetic material into plant cells. Second, the regeneration of plant from these cells. आता जेनेटिक इंजिनिअरिंग म्हणजे काय, जेणेकरून ज्याच्यामध्ये आपण प्लांट सेल मध्ये काहीतरी इन्सर्ट करतो बाहेरून, म्हणजे आपल्याला जे डिझायर ट्रेट्स हवे किंवा जे डिझायर क्वालिटी आपल्याला त्या फ्लॉवर प्लांट मध्ये हवे ते, मग त्या डिझायर सेल्स आपण त्या जेनेटिक मटेरियल मध्ये इन्सर्ट केल्यानंतर त्याचं रिजनरेशन झालं पाहिजे आणि त्या रिजनरेशन पासून नवीन सेल्स डेव्हलप झाल्या पाहिजे, त्यामध्ये जेनेटिक इंजिनिअरिंग. हा हे ज्या टेक्निक्स आहे ह्या फार डीप मध्ये नाही, तुम्हाला ह्या फक्त वरवरती आहे, फक्त एक एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू किंवा फक्त तुम्हाला ओळख व्हावी की कुठल्या कुठल्या बायोटेक्नॉलॉजिकल मेथड्स असतात की ज्या वापरल्या जातात ब्रीडिंग साठी. त्याच्यानंतर आहे जीन ट्रान्सफर टेक्नॉलॉजी किंवा जीन ट्रान्सफर टेक्निक. त्याच्यामध्ये ॲग्रोबॅक्टेरियम मेडिएटेड जीन ट्रान्सफर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोपोरेशन, लेझर सेल परफोरेशन, मायक्रो इंजेक्शन, लिपझोम मेडिएटेड जीन ट्रान्सफर, सिलिकॉन कार्बाइड टेक्निक, अल्ट्रा सोनिकेशन. तर ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या जीन ट्रान्सफर टेक्निक्स आहेत की ज्या लॅब मध्ये असतात, की ज्या स्पेशलाइज बायोटेक्नॉलॉजी असतं, बीएससी ॲग्री इन बायोटेक्नॉलॉजी, तर तिथं किंवा फक्त बायोटेक जे असतात प्लेन बायोटेक्नॉलॉजी तिथं या सगळ्या डीप मध्ये असतात किंवा डिटेल्स मध्ये असतात, तिथे प्रॅक्टिकली परफॉर्म केलं जातं. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तुम्ही ऐकलं असेल, हे नाव सध्या खूप असं फेमस आहे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हॅज बीन standardized in rose, chrysanthemum, rhododendron. It can be used for the correct identification of the cultivar. डीएनए फिंगरप्रिंटिंगचा जो वापर आहे तो वापर याच्यासाठी केला जातो की नाउडेज देर इज फेक भरपूर फेक मार्केटमध्ये आपण सीड्स बघायला मिळतात की जे दावा करतात की हे आमचं ओरिजिनल सीड आहे, की हे ओरिजिनल हापूसचं सीड आहे,
किंवा ओरिजिनल हापूस आहे किंवा हे ओरिजिनल फ्लावर आहे लिलीचं किंवा मॅरीगोल्डचं, की हे त्याचे पॅरेंट्स आहेत. मग डीएनए फिंगरप्रिंटिंगचा फायदा होतो की यू कॅन आयडेंटिफाय द ऍक्च्युअल पॅरेंट्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कल्टिवर, जी आपण व्हरायटी त्याचे पॅरेंट्स आपण ओळखू शकतो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काय आहे की ज्याच्यामध्ये एक साधारण भाषेत तुम्हाला सांगितलं झालं की एक मशीन आहे. त्या मशीन मध्ये त्या प्लांटचा पार्ट तुम्ही कुठलाही इन्सर्ट करू शकतो, आपण झेरॉक्स टाकतो तर ते इन्सर्ट केल्यानंतर आपल्याला त्याच्यानंतर एक रिपोर्ट मिळतो की ते पॅरेंट्स कोण आहे, काय आहे, कसे सगळे डिटेल्स आपल्याला त्याच्यात मिळतात. त्याला म्हणतात डीएनए फिंगरप्रिंट. तर ह्या सगळ्या मेथड्स होत्या बायोटेक्नॉलॉजिकल मेथड ज्या यूज केला जातो फ्लावर क्रॉप मध्ये क्रॉप इम्प्रुव्हमेंट करण्यासाठी किंवा ब्रीडिंग घडून आणण्यासाठी. ठीक आहे. तर आपण बघितल्या कुठल्या कुठल्या मेथड्स, जसं आपण बघितलं की मायक्रो प्रोपगेशन, नंतर टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॅथोजन फ्री किंवा व्हायरस फ्री प्रोपॅग्युअल तयार करण्यासाठी. नंतर सेल्युलर आणि मोलेक्युलर टेक्निक्स ज्या आहेत त्याच्यामध्ये प्रोटोपास कल्चर झालं, सोमाक्लोनल व्हेरिएशन, जीन ट्रान्सफर, एम्ब्रियो रेस्क्यू, अँथर कल्चर. तर ह्या मेथड्स आहे. इन वेट्रो फॉरिनेशन किंवा त्याला एम्ब्रियो रेस्क्यू ही एक मेथड आपण बघितली. त्याच्यानंतर अँथर कल्चर बघितलं. त्याच्यानंतर प्रोटोप्लास्ट कल्चर आणि सोमाक्लोनल व्हेरिएशन, सोमॅटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, जेनेटिक इंजिनिअरिंग आणि जीन ट्रान्सफर टेक्निक्स आणि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सो दिस वॉज ऑल द टेक्निक्स. याच्या बाहेरच्या टेक्निक्स कुठल्या नाही की ज्या क्रॉप इम्प्रुव्हमेंटसाठी. ह्याच टेक्निक जनरली फ्रूट, व्हेजिटेबल्स आणि फ्लावर क्रॉप मध्ये वापरल्या जातात. फक्त ह्या तुम्हाला एक त्याला काय म्हणतो आपण ओरिएंटेशन म्हणता येईल किंवा एक ओळख तुम्हाला झाली पाहिजे की काय असतं हॉर्टिकल्चर मध्ये, बायोटेक्नॉलॉजीचा पार्ट काय आहे, की त्याचा रोल काय आहे. फॉर दॅट पर्पज दिस इज इन्क्लूड इन युअर सिलेबस. ओके.